बंधु माने आजिर एही भिडियोटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा तुला राशि पई एही जुलाई 2024 टी किपरि रहिबो। तुला राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई जुलाई मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण रूप से आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य एही जुलाई मासरे किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार रूप से आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल देबारे सक्षम हेबे, शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानकर प्रतिकार विषय रे मध्य जानिबा। तेबे बंधु माने ता पूर्वरु जदि आपणकर तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे बंधु माने चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को जहाकी आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर सप्तम राशि हेउछि तुला राशि एवं आपणकर राशिर स्वामी ग्रह हेउछन्ति शुक्रदेव एवं शुक्रदेव आपणकर नवम भावरे विराजमान करुछन्ति एवं शुक्रଙ୍କ सहित सूर्य मध्य अछन्ति। आपणकर दशम भावरे बुध विराजमान अछन्ति। अष्टम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछन्ति। सप्तम भावरे मंगल विराजमान अछन्ति। षष्ठ भावरे राहु अवस्थान करिछन्ति एवं द्वादश भावरे केतु विराजमान अछन्ति। पंचम भावरे शनिदेव विराजमान अछन्ति। तेबे बंधु माने आसंतु सर्वप्रथम जानिनेबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। एही जुलाई 2024 रे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तो बंधु माने आपणको कुंडलीर प्रथम भाव होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति शुक्रदेव एवं शुक्र आपणकर नवम भावरे विराजमान अछन्ति एवं तांको सहित सूर्य मध्य विराजमान अछन्ति। बंधु माने एठारे शुक्रंकर स्थिति बहुत भल रहिछे एवं 7 जुलाई को शुक्र आपणकर दशम भाव को गोचर करिवे। एहा परे मध्य शुक्रंकर स्थिति बहुत भल रहिबो कारण शुक्र एठारे मित्रंको गृह रे अछन्ति एवं भल स्थिति रे मध्य अछन्ति। समस्त त्रिकोणर ग्रह माने भल स्थिति रे अछन्ति। शुक्र भल स्थिति रे रहिबा सहित बुध एवं शनि मध्य भल स्थिति रे रहिछन्ति, जहार अर्थ हेउछि एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। स्वास्थ्य जनित कौनसी भी समस्या आपणकर एही मासरे रहुनाही, अर्थात आपणकर स्वास्थ्य को नहीं चिंतित हेबार कौनसी आवश्यकता नाही। किंतु मंगल आपणकर सप्तम भावरे रही आपणकर प्रथम भाव को देखुछन्ति, जहा फलरे समय आपणक मध्यरे टिके क्रोध देखा देई पारे, आग्रेशन देखा देई पारे। सेथि प्रति आपण टिके ध्यान देबे कारण एही क्रोध एवं आग्रेशन पई आपणकर मुंड पिंधा भली समस्या किछि देखा देई पारे। जदि एसबु को आपण ध्यान रे रखंती तेबे एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जुलाई 2024। तो बंधु माने आपणकर पंचम भाव होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति शनिदेव एवं शनिदेव निज घरे पंचम भावरे ही विराजित अछन्ति। आपण माने सर्वदा गोटिए कथा मने रखिबे जे जतेबेले गोटिए ग्रह तांकर निज गृह रे थांती से सर्वदा तांकर गृह को बलवान बनाई थांती कारण कोनोसी भी ग्रह निज घर को केबे भी खराब करि न थांती। तो जेहेतु शनि तांकर निज घरे ही विराजमान अछन्ति तेनु आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति मध्य एही मासरे बहुत भल रहिबो एवं शनि हेउछन्ति कर्मर कारक ग्रह, तेनु पाठ पढ़ारे आपणको अधिक परिश्रम करिबाको पड़िबो कारण शनि प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रमी बनाई थांती। तेनु आपण मध्य पाठ पढ़ारे परिश्रम निश्चय करंतु, सफलता आपणको अवश्य प्राप्त हेबो। आपण पाठ पढ़ारे यथेष्ट उन्नति करिवे।
ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ପାଠରେ ଅଳସୁଆମୀ କରନ୍ତି ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗୁନଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଖୁସି କଥା ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ମାସଟି ହିଁ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ନିଜ ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଏଠାରେ ନିଜ ଗୃହରେ ରହି ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ଏବଂ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମାତ୍ର 10 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ 10 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ସମୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଏପରିକି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତ ଏହି ମାସରେ 70ରୁ 80% ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳଦେବ ନିଜ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ଗୃହରେ ରହି ରୁଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେବଳ 13 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ 13 ଜୁଲାଇକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ ଏବଂ 13 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 13 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର 13 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ମାସରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 19 ଜୁଲାଇକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ଯିଏକି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଯାହା ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଫଳ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ, ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 7 ଜୁଲାଇକୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଏବଂ 16 ଜୁଲାଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମିତିରେ ବି ତୁଳା ରାଶିର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକିଏ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବର ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କାମରେ ସେମାନେ କେବେ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଦଶମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମସ୍ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ରୋଜଗାରର କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ ତ ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ମାତ୍ର 13 ଜୁଲାଇ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କମ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରୀମ ଗ୍ରୋମ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।